असाइनमेंट पाठवा, दोन्हीकडे पाठवा, मोडलवर पाठवा, व्हॉट्सअपवर पाठवा, म्हणजे दोन्हीकडे हे होऊ शकेल. आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पाठवा, कच्चे रिपोर्ट पाठवा पटकन तपासायला, आणि मी तपासून लगेच देतो. मग आपण हे करूया, फायनल करूया. आणि मग ते पहिल्यांदा PDF कॉपी पाठवा, आणि मग तुमच्या सोयीनं मला जेव्हा हे नॉर्मल होईल तेव्हा हार्ड कॉपी तुमच्या सोयीनं द्या. ते चार दिलेले आहेत, 4 असाइनमेंट दिलेले आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहेत, तेच करून द्या. 4 आपण टेस्ट दिलेले आहेत असाइनमेंट म्हणून तुमच्या तयारीसाठी आणि इंटरनल साठी. तर तेच मॉडेलवरती important topic, that is environmental problems of agricultural development. Environmental problems of agricultural development that I want to discuss before you today. Environmental problems of agricultural development. Environmental problems of agricultural development environmental problems of agricultural development that I want to place before you. Environmental problems of agricultural development. स्लाइड दिसते तुम्हाला? मला मेसेज पाठवा, तुमचा आवाज येत नाही. मेसेज पाठवा. स्लाइड दिसते? दिसत नाही? बघा. दिसते स्लाइड. ओके ओके, दिसते स्लाइड, मेसेज येतोय. शुभम तुला दिसत नाही बघ, बाकीच्यांना दिसतोय. ह्याला बाकीच्यांना दिसायला लागले, तुला का दिसत नाही बघ. प्राजक्तात दिसते ना स्लाइड? आवाज येत नाही मला तुमचा, माझा येतोय तुमच्यापर्यंत. ओके, दिसतो. आणि मध्ये काय व्हिडिओ दिसतो माझा क्लिअर? व्हिडिओ आवाज येतो क्लिअर आणि स्लाइड दिसते. मध्ये आधी काय प्रॉब्लेम आला तर मेसेज करा, तुमचा आवाज येत नाही मला, तुमचा मला आवाज येत नाही. आपण काय करतोय की हे जे आपलं युनिट नंबर 3 आहे, environmental problems of agriculture development. Already I have taught this unit number 3 in the class in the offline mode, but because of some problems, that lockdown and other difficulties, the present of the students was very poor, and therefore I thought that this is one of the very important units or chapters, so again I should discuss before you. That is my intention. Now what is there in all 4 subsections are there? Technological changes in agriculture and environment, natural farming, forest depletion and social forestry. हे जे प्रकरण 3 आहे, हे प्रकरण 3 ऑलरेडी मी तुमच्या पुढे ते सांगितलेलं होतं, वर्गामध्ये मी शिकवलेलं होतं. पण त्यावेळेला अडचण अशी झाली की उपस्थिती फार कमी होती, आणि उपस्थिती फार कमी असल्यामुळं आणि ऑफलाईन मी तास घेतले आणि बऱ्याच जणांना हॉस्टेल वगैरे बंद असल्यामुळे अडचण आली, आणि त्यामुळे मला असं वाटलं की एक महत्वाचं चॅप्टर आहे, बाकीच्या चॅप्टर प्रमाणेच, युनिट प्रमाणेच हे तुमच्या पुढे समजावं, सांगावं, अशा प्रकारचं मी विचार करून हे तुमच्या पुढे मी मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. यामध्ये 3-4च घटक आहेत. या प्रकरणमध्ये 3-4च घटक आहेत. एक म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतीवरती आणि पर्यावरणावरती काय परिणाम होतो, नैसर्गिक शेती, मोठ्या आकाराची धरणं, त्याचा पर्यावरणावरती काय परिणाम होतो, आणि निर्वनीकरण झालं तर त्याचे कारण काय, परिणाम काय असू शकतात, आणि सामाजिक वनीकरणाचा काय परिणाम होऊ शकतो, यासारखे काही महत्वाचे प्रश्न आपल्याला या संदर्भामध्ये विचारामध्ये घेता येतात किंवा घेणं अपेक्षित आहे. फर्स्ट इज एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स ऑफ ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट.
Now, what is agriculture development? Undertaking agriculture production, increasing agriculture production, increasing agriculture productivity, maybe food grains, maybe cash crops, whatever may be that. When we try for increasing agriculture production, productivity, it is known as agriculture development. And when we try for agriculture development, that contributes or that results in taking place of some of the environmental problems. And what are those? Those problems are necessary to be discussed, necessary to be studied. When we try for agriculture development, air pollution takes place, problem of water pollution takes place, land degradation takes place, production and productivity declines, biodiversity loss takes place, then environmental cost or externality cost increases, and global warming, climate change, such problems also arise. Livestock is adversely affected, and prominently water bodies are polluted, water bodies are contaminated. These are the problems of environmental problems of agriculture development. And when these problems arise in the economy, what can be remedies, what can be measures? Crop diversification is necessary. Instead of taking only one crop, when we take crops by one, rotation is maintained, then that can help us in tackling these environmental problems of agriculture development. Use of water should be moderate. Whatever is required, that moderate use of water is required. Excessive use should be avoided. Inadequate use also should be avoided. That can adversely affect. And one more very important measure is we should make use of compost, manure, instead of chemical fertilizers, or use of chemical fertilizers in limited quantity, least quantity, lower quantity, that can help us. In addition to that, organic farming, organic inputs, organic farming and natural farming, that can help us. Organic farming and natural farming, that can help us. And these are the measures which are useful for us in tackling the environmental problems of agricultural development that is taking place. पहिला जो घटक आपण बघण्याचा प्रयत्न करतोय तो पहिला घटक असा की जसजसे आपण शेती विकसित करण्याचा प्रयत्न करत जातो, शेतीमध्ये प्रगती करण्याचा प्रयत्न करत जातो, तसतसे पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण होत जातात. आणि हे पर्यावरणीय प्रश्न नेमके कोणते आहेत ते पर्यावरणीय प्रश्न विचारामध्ये घेणं हा पहिला घटक आहे. आता यामध्ये शेती विकास म्हणजे काय, तर शेतीचं उत्पादन घेणं, अन्नधान्य पिकं, नगदी पिकं, त्यांची उत्पादकता वाढवणं म्हणजे शेती विकास. आणि शेती विकासाच्या प्रयत्नातून काय होत जातं की सातत्यानं आपला जो पर्यावरण आहे हा पर्यावरण विषयक प्रश्न निर्माण होतात किंवा त्यातून पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण होतात असे चित्र इथं आपल्याला दिसतं. आता यामधून कोणते प्रश्न नेमके निर्माण होतात त्याचा जर विचार करू लागलो तर असं आपल्याला लक्षात येतं की हवेच्या प्रदूषणाची समस्या निर्माण होते. आपण कीटकनाशक, जंतुनाशक, रासायनिक खतं हे फवारतो, त्यामुळे हवा प्रदूषण होतं. ते पाण्यामध्ये मिसळलं की पाणी प्रदूषण होतं. अतिरिक्त वापर केला तर जमिनीचा ऱ्हास होतो. यामध्ये क्षारपड जमीन आहे, यामध्ये वाळवंटीकरण आहे, यामध्ये दलदली जमीन आहे, हे होऊ शकतं. त्यामुळे उत्पादकता घटते, जैवविविधता नष्ट होते. कारण ही जी कीटक आहेत, ही जी जंतुनाशक आहेत, ही जी वेगळ्या प्रजाती त्या नष्ट होतात. त्या कीटकनाशकांचा, जंतुनाशकांचा वापर केल्यामुळं शेतीचं उत्पादकता कमी होते. त्यानंतर पर्यावरण खर्च किंवा ज्याला आपण बाह्यता खर्च असं म्हणतो, तो बाह्यता खर्च हा आपल्याला सहन करावा लागतो किंवा पर्यावरणाच्या प्रदूषणाचा खर्च हा आपल्याला सहन करावा लागतो. असे चित्र इथं आपल्याला लक्षात येतं. त्यानंतर काय लक्षात येतं की आपल्याला हे जे दुभती जनावर आहेत त्यांच्यावरती प्रतिकूल परिणाम होतो. जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल यासारखे परिणाम निर्माण होऊ शकतात. कारण शेतीतून सुद्धा मिथेन सारखा वायू बाहेर पडतो आणि जे जलस्रोत आहेत, नदी असेल, तलाव असेल, विहीर असेल, बोरवेल असेल, ते दूषित होतात, प्रदूषित होतात. असे काही परिणाम हे इथं होत असल्याचं चित्र हे आपल्याला दिसून येतं किंवा लक्षात येतं असं आपण म्हणूया. मग यावरती उपाय काय, तर उपाय असा की आपल्याला काय करावं लागेल की ही जी पीक पद्धती आहे ती पीक पद्धती
ही आपल्याला बदलावी लागेल. यामध्ये काय करायला पाहिजे की जे अन्नधान्याची पिकं आहेत, ते अन्नधान्याची पिकं ही आपल्याला असं आलटून पालटून घ्यावी लागतील. एकच एक पीक न घेता आपण जर सातत्यानं आलटून पालटून घेऊ लागलो तर मग आपल्याला त्याचा परिणाम हा चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकतो, असे चित्र इथं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून आपण काय करावं, एकच एक पीक न घेता आपण वेगळी वेगळी पिकं घ्यावीत आणि मग त्यातून हे शेती विकासाचे पर्यावरणीय प्रश्न कमी करता येतील. त्यानंतर पाण्याचा आवश्यक तेवढाच वापर करूया. रासायनिक खतांचा मर्यादित वापर करून शेणखत असेल किंवा ज्याला आपण कंपोस्ट असं म्हणतो त्याचा वापर आपण करूया. आणि विशिष्ट महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला इथं काय करावं लागेल की सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेती यांचा विचार हा आपल्याला या अनुषंगानं करावा लागेल किंवा तो उपयुक्त ठरू शकेल असं आपल्याला म्हणता येतं. त्यानंतर दुसरा जो यातला महत्वाचा घटक आहे, तो दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे शेतीतील तांत्रिक बदल. शेतीतील तांत्रिक बदल आणि त्यातून निर्माण होणारे पर्यावरणीय प्रश्न. शेतीतून तांत्रिक बदल आणि त्यातून निर्माण होणारे पर्यावरणीय बदल. पहिला भाग समजला तुम्हाला? शेती विकासातून कोणते पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण होतात आणि त्यावरच्या उपाययोजना. तुमचा आवाज बघा बोलून येतोय का, नाहीतर मला मेसेज पाठवा चॅट बॉक्स मध्ये कोणतरी, की पहिला घटक असा होता की शेती विकासाचा परिणाम म्हणून कोणते पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण होतात आणि त्यावरच्या उपाययोजना कोणत्या. आता दुसरा जो महत्वाचा घटक यामधला मी तुम्हाला सांगणार आहे, तो दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे दुसरा जो महत्वाचा घटक आहे तो दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की शेतीमधला जो तांत्रिक बदल आहे, या शेतीमधल्या तांत्रिक बदलाचा परिणाम हा काय होतो आणि त्यातून पर्यावरणीय प्रश्न कोणते निर्माण होतात. दॅट इज टेक्नॉलॉजिकल चेंज इन ऍग्रिकल्चर अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन एन्व्हायरमेंट. अँड टेक्नॉलॉजिकल चेंज नंबर वन इज irrigation facilities or excessive use of water. When excessive use of water takes place, all of us know about 70%, 71% water is used in agriculture as irrigation. In India, 82% is used in Africa and 50% water is used for irrigation in Europe. And when we make excessive use of water in agriculture as a technological change, as an advancement in technology, what happens? It adversely affects the environment, and that can result in taking place of environmental problems. So what are those problems? Number one, it destroys ecosystems. That is, ecosystems are destroyed. Pond ecosystem, river ecosystem, lake ecosystem, those are destroyed because of excessive use of water in agriculture. Then landscape changes, shape of the land changes because of excessive use of water. People are displaced because excessive use of water that results in what we call it as a adverse effect on people, and consequently displacement of people takes place. Biodiversity, plant, animals, microorganism, their loss takes place. Soil erosion takes place, fertile layer of soil that is destroyed. Land seepage, that is filtration of water or toxics into the water bodies, which is known as land seepage, that takes place.
Problem of salinity of land takes place. We call it as a sharped zameen. Water logging, then groundwater pollution that takes place. Life in these water bodies, that is adversely affected. Land is converted into deserts. Fertility of soil is very adversely affected. And prominently rare species, plants, animals, microorganisms, those are very adversely affected. It is because of excessive use of water. Commercial, that fishery production declines, and that water pollution that is harmful to human bodies as well as all living things, and that results in monoculture, that is only one output, only single production that is attempted, only production of a single crop, only the production of single crop is attempted, and that takes place, it is because of excessive use of water that is there. And it is also one of the important things which is necessary to be taken into consideration so far as this problem is concerned. That requires to be taken into account. बघा, मी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की जेव्हा तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमध्ये केला जातो त्यावेळेला शेतीमधून कोणत्या पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात, त्या पर्यावरणीय समस्या या तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. म्हणजे जेव्हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमध्ये केला जातो, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा शेतीमध्ये केल्याचा परिणाम म्हणून काय होतं, यामध्ये जलसिंचन सुविधा याचा जर वापर आपण विचारात घेतला तर त्याचा परिणाम हा प्रामुख्यानं काय होतो ते तुम्हाला मी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आणि यामध्ये आपल्याला असं चित्र लक्षात येतं की जेव्हा आपण शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणून पाण्याचा जास्त वापर करतो, अतिरिक्त वापर करतो, तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम हा शेतीवरती होत असल्याचं चित्र इथं आपल्याला लक्षात येतं. आपल्या माहितीसाठी ज्या जलसिंचन सुविधा आहेत, या शेतीसाठी पाण्याचा वापर आपल्या देशामध्ये जवळपास 71% केला जातो, आफ्रिकेमध्ये 88% केला जातो आणि युरोपमध्ये 50% केला जातो. आणि आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणून जेव्हा आपण शेतीमध्ये अतिरिक्त पाण्याचा किंवा जलसिंचन सुविधांचा वापर करतो तेव्हा काय होतं की परिसंस्था नष्ट होतात, तलाव नष्ट होतो, बोरवेल नष्ट होतं, विहीर नष्ट होते. त्यानंतर जे जमिनीचा आकारमान आहे ते आकारमान बदलतं. लोकांना ती गावं घर सोडून जावी लागतात, कारण तिथं जर क्षारपड जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला किंवा तिथं जर दलदली जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला तर उत्पादन घटतं, उत्पादकता घटते आणि लोकांना ती गावं सोडून जावी लागतात. जैवविविधता नष्ट होते, वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव नष्ट होतात, जमिनीची धूप होते. म्हणजे सुपीक जमिनीचा जो थर आहे तो सुपीक जमिनीचा थर हा उडून जातो किंवा तो नष्ट होतो आणि जमीन पाझरायला लागते. पाणी अतिरिक्त झाल्यामुळं ते पाणी जमिनीतून पाझरायला लागतं आणि सगळीकडे पसरायला लागतं. शारपड जमिनीचा म्हणजे जमिनीला मीठ फुटणं असं आपण म्हणतो, तो जमिनीला मीठ फुटणं हा प्रश्न निर्माण होतो. दलदली जमीन, अतिरिक्त पाणी जमिनीमध्ये जातं. त्याचबरोबर पाण्याखालची जमिनीखालचे जे पाणी आहे ते जमिनीखालचं पाणी दूषित होतं. ज्या पाण्यातले जे सजीव आहेत, वनस्पती, प्राणी, मासे, हे नष्ट होतात, त्यांच्यावरती प्रतिकूल परिणाम होतो. वाळवंटीकरण होतं, ती जमीन वाळवंटामध्ये तिचं रूपांतर होतं. जमिनीची सुपीकता कमी होते, सुपीक माती कमी होते. सूक्ष्मजीव असतील, वनस्पती असतील, प्राणी असतील, ते नष्ट होतात. आणि मत्स्य संपत्ती, फिशरी मोठ्या प्रमाणावरती नष्ट होते. सजीवाच्या आरोग्यावरती प्रतिकूल, प्रामुख्याने माणसाच्या आरोग्यावरती प्रतिकूल परिणाम होतो, कारण सगळं जे विषारी पाणी आहे हे विषारी पाणी त्या जलस्रोतामध्ये मिसळतं आणि त्यातून सजीवावरती, मानवावरती मोठा प्रतिकूल परिणाम होतो. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकच प्रकारची शेती ही केली, एकच पीक घेतलं जातं असा परिणाम होतो. मग त्यावरती उपाययोजना काय, तर काही इंजिनिअरिंग मेजर्स,
environmental conservation attempts, infrastructure development, so that we will be in a position to control adverse effect on the environment of agriculture development. In that direction also we can try for drainage. Agriculture drainage can be constructed that will collect wastewater and that will help us in adverse controlling adverse effects of this excess use of water. Reuse of water is collected that can be reused, and that's canal seepage of water through canals that takes place, that should be adversely affected, and in that direction also we can try for. That is also one of the important measures that we can make use of. In addition to that, water pricing policy, when water becomes costlier, water use is limited, that helps us in tackling this problem. Water should be used as per the norms and standards given, that effort is necessary. Water rights should be given so that economical or proper use of water can be made. Encouragement should be given to the farmers so that land reforms, land reclamation can be brought about. And environmental impact assessment, how irrigation facilities are adversely affecting land quality, fertility, productivity, that we can assess. And regulation monitoring of use of irrigation facilities for agriculture, that should be endeavored. And farmers should be involved. Farmers should attempt, farmers should participate, and that can help us in controlling the technological change, that is excessive use of irrigation water in agriculture and its adverse effect on this environment. मी हे तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की जेव्हा आपण आधुनिक तंत्रज्ञान म्हणून जलसिंचन सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतो, अतिरिक्त वापर करतो, त्यातून अनेक पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण होतात. मग हे उपाय, याच्यावरती उपाययोजना काय, तर काही अभियांत्रिकी उपाय सुचवले जातात की पर्यावरणाचं संरक्षण संवर्धन करण्यासाठी आपण प्रयत्न करावा. त्यासाठीच आवश्यक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, पायाभूत सुविधा आहेत, मूलभूत सुविधा आहेत, त्यांचा विकास आणि त्यांची प्रगती करण्याचा प्रयत्न करावा. ड्रेनेज असेल किंवा स्वच्छता असेल किंवा अजून लागणार काय पायाभूत सुविधा असतील. ड्रेनेज व्यवस्था निर्माण केली तर शेतीतलं जे विषारी पाणी आहे ते गोळा करता येतं, प्रक्रिया करता येते, त्याचा पुनर्वापर करता येतो आणि अशा पद्धतीनं ही उपाययोजना करता येते. जे कालव्यांमधली जी गळती आहे, ती कालव्यांमधली गळती ही आपल्याला नियंत्रित किंवा कमी करावी लागते आणि त्यातून सुद्धा हा प्रतिकूल परिणाम कमी करता येतो, नियंत्रित करता येतो असं आपल्याला दिसते. याबरोबरच काही धोरणात्मक उपायांची पण गरज असते. आपण पाण्याची किंमत निश्चित करावी. पाण्याची किंमत निश्चित केली, पाणी महाग झालं तर लोक फार वापर करणार नाहीत आणि लोक फार न वापर केल्यामुळं काय होतं की प्रामुख्यानं पाण्याचा हा जो अतिरिक्त नियंत्रित होतो. पाणी वापराचे मापदंड आहेत, यामध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं दिलेले त्या मापदंडाप्रमाणे आपण पाण्याचा वापर केला तर हे प्रश्न सोडवता येतात. पाण्याचा अधिकार दिला, हक्क दिला, मालकी दिली तर त्यामधून सुद्धा पाण्याच्या वापरावरती नियंत्रण ठेवली जातील, बंधनं ठेवली जातील आणि त्यामधून सुद्धा हे जे अतिरिक्त पाण्याचा वापर शेतीमध्ये केल्यामुळे जे काही परिणाम होतात ते परिणाम आपल्याला नियंत्रित करता येतात. जमीन सुधारणा करण्यासाठी आपण मदत द्यावी, प्रेरणा द्यावी, अनुदान द्यावं, यातून सुद्धा हा प्रश्न सोडवता येतो. पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन, शेतीमध्ये ऊस घेतला, फळभाज्या घेतल्या किंवा भाजीपाला घेतला तर त्याचा परिणाम शेतीवरती काय होतो, सुपीकतेवरती, उत्पादकतेवरती आपण सातत्यानं मूल्यमापन करावं. त्याचाही परिणाम आपल्याला त्यामधून सुद्धा आपल्याला हे प्रश्न नियंत्रित करता येतात किंवा हे प्रश्न आपल्याला सोडवण्यासाठी त्याची मदत होते. असा एक या अनुषंगानं प्रश्न हा आपल्याला सांगता येतो किंवा हे सांगणं शक्य आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि त्याचबरोबर याच्यावरती नियंत्रण आणि नियमन आपण करायला पाहिजे, कोणाच तर नियमन पाहिजे आणि शेतकऱ्यांचा समावेश, शेतकऱ्यांचा सहभाग ह्यामध्ये असणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि ते सुद्धा आपल्याला या दृष्टीनं उपयुक्त ठरतं किंवा आपल्या दृष्टीनं ते महत्वाचं ठरतं असं आपल्याला म्हणता येतं. तुमच्या लक्षात येतं की जलसिंचन सुविधा किंवा पाण्याचा शेतीत अतिरिक्त वापर केल्यामुळं कोणते पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण होतात, त्यावर त्या उपाययोजना कोणत्या, हा मुद्दा मी तुमच्या पुढे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. व्यवस्थित ऐकायला येते? कोणी तर मेसेज द्या मला.
ओके ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू. देन यानंतर मी महत्वाचा जो मुद्दा तुमच्याकडे सांगणार आहे, शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना आपल्याला हे जे दुसरं महत्वाचं तंत्रज्ञान आहे ते रासायनिक खतं, कीटकनाशक, जंतुनाशक यांचा वापर. use of as part of technological change in agriculture or modernization of technology in agriculture, we also make use of chemical fertilizers, pesticides and insecticides. But excessive use of these chemical fertilizers, pesticides, insecticides, that can adversely affect on the environment. And what is that? That requires to be studied. So overuse of fertilizers, pesticides, insecticides, that adversely affects environment, and that is one of the major problems of agriculture development that is there. Then how it affects? Number one, nitrogen level in agriculture land increases, and that adversely affects nitrogen level in the atmosphere increases. Then there is a seepage of these toxic substances in land. There can be nitrogen, there can be phosphorus, those can seepage takes place. Biosolids, that problem takes place. Water pollution takes place because toxic elements in chemical fertilizers and insecticides and pesticides, those mix up into water and water body, and consequently contamination of water pollution takes place. That is also one of the impacts. Then water bodies can be river, can be lake, can be well, can be bore well. These are the water bodies. Those get polluted because of excessive use of chemical fertilizers, pesticides and insecticides. Then there is a problem of air pollution because of these insecticides, pesticides, those mix up into the atmosphere and air pollution. Algae that is useless or not usable plants, we call it as algae. That growth takes place, that those plants which are not helpful for us, those are grown. It is because of this excessive use of chemical fertilizers and pesticides. Then problem of land salinity takes place. Salinity, that is we call it as a ksharpad zamin. That problem, desertification, walwantikaran, such problems also take place. It is because of excessive use of chemical fertilizers, pesticides, insecticides on the environment. Then water measures, remedies are use of compost or manure. Compost or manure should be used. If we want to use chemical fertilizer, that should be used in limited quantity, in limited moderate quantity. Then only necessary use of pesticides and insecticides should be made. Use of natural inputs, natural insecticide, natural pesticide, natural seeds, natural manure or fertilizer, those should be used. And agriculture drainage is helpful for us. Agriculture drainage is helpful for us in tackling the problems of the advanced technology or technological change in agriculture in the form of excessive use of chemical fertilizers, that is there. आपण जेव्हा प्रगत तंत्रज्ञानाचा किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा म्हणून जेव्हा आपण शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा अतिरिक्त वापर करतो, कीटकनाशकांचा, जंतुनाशकांचा अतिरिक्त वापर करतो, त्यावेळेला त्यामधून काही महत्त्वाच्या पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात. आणि त्या कोणत्या समस्या निर्माण होतात, पर्यावरणावरती कसा त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो, आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना कोणत्या आहेत याचा विचार आपल्याला या अनुषंगानं करणं अपेक्षित आहे किंवा अभिप्रेरित आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. जेव्हा आपण रासायनिक खतं, कीटकनाशक, जंतुनाशक अतिरिक्त वापरतो, त्यावेळेला काय होतं की जमिनीतली आणि वातावरणातली नायट्रोजनची पातळी वाढते. रासायनिक खतं, कीटकनाशक ही रसायन आहेत, ही विषारी असतात आणि ही सगळी जमिनीमध्ये मिसळतात, पाण्यामध्ये मिसळतात आणि जमिनीचं आणि पाण्याचं प्रदूषण होतं. बायोसॉलिड सारखा प्रश्न त्यामध्ये निर्माण होतो. पाण्याचं दूषितीकरण होतं. जे जलस्रोत आहेत, विहीर असेल, तलाव असेल, बोरवेल असेल, नदी असेल, ते प्रदूषित होतात. हवेचं प्रदूषण होतं, कारण कीटकनाशक, जंतुनाशक, इव्हन रासायनिक खतं आपण वापरताना, फवारत असताना
त्याचा वापर करत असताना ते हवेमध्ये मिसळतात आणि ते सगळं रसायन असतात, केमिकल्स असतात आणि ती सगळी विषारी असतात आणि त्यामुळं हवेचं प्रदूषण सुद्धा होतं. निरुपयोगी वनस्पतीची वाढ होते, ज्याला आपण केंदाळ असं म्हणतो. निरुपयोगी, तुम्ही पंचगंगा नदीच्या त्या नदीमध्ये भूपृष्ठावरती तुम्ही बघितलं असेल, हिरवळ सारखी दिसते केंदाळ. ते केंदाळ अलगी ज्याला म्हटलं जातं, त्याची अनावश्यक किंवा निरुपयोगी वनस्पतीची वाढ होते, उत्पादकता कमी होते, उत्पादन कमी होतं, शारपड जमिनीचा प्रश्न निर्माण होतो, वाळवंटीकरणाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि हे सगळं शेतीमधलं जे तंत्रज्ञान आहे, आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, या आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये प्रामुख्याने रासायनिक खतं, कीटकनाशकं, जंतुनाशकं याचा वापर केल्याचा परिणाम हा त्याच्यावरती होतो असं आपल्याला दिसतं. मग यावरती उपाय काय की शेणखत किंवा सेंद्रिय खत, कंपोस्ट म्हणतो आपण त्याला, मॅन्युअर म्हणतो, त्याचा वापर करा. समजा रासायनिक खतांचा वापर करावा लागलाच तर तो मर्यादित करावा, अतिरिक्त होऊ नये, मॉडरेट किंवा गरजेपेक्षा कमीच तो करावा. कीटकनाशकं, जंतुनाशकं अत्यंत मर्यादित वापरावीत. नैसर्गिक आदानं, बियाणं, कीटकनाशकं, जंतुनाशकं ही नैसर्गिक जी मिळतील आपल्याला त्याचा वापर करावा आणि ड्रेनेजची व्यवस्था आपण करावी. ड्रेनेजची व्यवस्था जर केली तर त्यामधून काय होतं की आपल्याला हे शेतीतलं जे कीटकनाशकं, जंतुनाशकं, रासायनिक खतं म्हणजे विषारी घटक मिश्रित जे पाणी आहे ते पाणी त्या ड्रेनेजमध्ये संकलित करता येतं आणि ड्रेनेजमध्ये संकलित करून आपल्याला त्याच्यावरती प्रक्रिया करता येते किंवा त्याची विल्हेवाट लावता येते आणि त्यामधून सुद्धा आपल्याला हे प्रश्न सोडवता येतात असं आपल्याला लक्षात येतं. अशा प्रकारे कीटकनाशकं, जंतुनाशकं, रासायनिक खतं यांचा अतिरिक्त जर वापर केला तर त्यातून पर्यावरणावरती काय परिणाम होतात आणि त्याच्यावरती उपाययोजना काय असू शकते, काय उपाययोजना उपयुक्त ठरू शकते, हे तुमच्या पुढे मी सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. समजते तुम्हाला? तुमच्या लक्षात येतं? कुणीतरी एखाद्याने मेसेज करून सांगा चॅट बॉक्समध्ये. लक्षात येतं? आवाज स्पष्ट आहे? समजतं तुम्हाला मी काय सांगतोय ते? कुणीतरी एखाद्याने मेसेज करा. ओके, थँक्यू. Then I am moving on. A very important aspect in this unit, in this chapter, that is natural farming. What is this natural farming? What are the salient features? And how it is useful for us in tackling the environmental problems of agriculture development that takes place, especially because of this modern farming, because of this excess use of irrigation facilities, because of chemical fertilizers and insecticides and pesticides. That is necessary to be discussed and it is very important. It is natural farming. What is natural farming? Use of natural inputs or factors in agriculture. Seeds can be there, fertilizers can be there, insecticides can be there, pesticides, those are in natural form. Those are provided by the nature. When that we use, that farming is known as natural farming. Natural activities for agriculture cultivation, whatever naturally available, that cultivation is there, cropping is there, all agricultural activities, those are naturally we carry out. Such farming, such agriculture is known as natural farming. It is the package of agricultural practices which did not pose any threat to stability of ecosystem and the production also by large sufficient to meet requirements of population, that is known as natural farming. Then what is the need for natural farming? Why natural farming is required? Because green revolution has very adversely affected health of the agriculture land. Then we are just trying for increasing agricultural production without taking care of fertility of soil, fertility of agriculture, health of agriculture, and as the result of that, now it has become very much urgent to make use or to adopt the practice of natural farming that is there. Commercial farming, we are trying for commercial farming, and this commercial farming is very adversely affecting so far as the quality of the land, fertility of land, health of the soil, all those things are very adversely affected by this commercial farming and other practices that we are carrying out so far as increasing production is concerned. So what are the features or characteristics of natural farming? Zero budget farming, no expenditure is required. No expenditure is required. Then preservation or protection of seeds, whatever seeds we have produced, whatever production that we have produced, that to be used, and for that reason we can give Bijamrut treatment to these seeds.
Bijamrut comprises of water, desi cow dung, desi cow urine and soil, and the combination of that is Bijamrut, and Bijamrut is used to preserve and protect seeds. Soil treatment with Jivamrut, and this Jivamrut comprises of water, desi cow dung, desi cow urine, jaggery, floor of any pulse and soil. The combination that gives a Jivamrut, and Jivamrut helps in maintaining, controlling, protecting health of the soil and agricultural land. Fertility improvement, that increases fertility. For that reason, mulching is being carried out, and this mulching increases moisture in land and reduces water loss, and consequently that helps us in increasing fertility of that land also. Protection, plant protection, we can make fungicides, buttermilk, then water, the combination of that, desi cow milk, black pepper powder, water, that insecticide, that can help us. Neem seed powder, neem leaves water, cow dung, cow urine, neem leaves, all those we can make use as fungicides, and that can help us in controlling plant protection so far as natural farming is concerned. In natural farming, there is mixed cropping. Mixed crops are undertaken. Food grains, pulses, then cash crop, sugar cane, mixed farming is carried out. Crop rotation. For 2 years, after 3 years, 4 years, crops are rotated. Different crops are taken. What are advantages or merits of natural farming or importance? Zero budget, no expenditure, no crop loss, no loss in production takes place. That nutrient value of that crops is significantly higher. It is that of natural, that of modern farming, advanced farming, high yielding seeds, that nutrient value is higher. Production increases, yield increases, farmers' income increases, savings increase, loans are not required, health of the land, health of the farmer, health of the human beings is protected. These inputs are available locally only. And all these are natural inputs, all these are natural resources, all these are natural factors, and that helps us in agriculture, land, fertility, and health of all living things, and with reference to particularly human beings that is there. But this natural farming has certain disadvantages. It is a time-consuming process. It is costly, because you can see prices of this compost, manure, those are significantly greater. Production is lower, adequate production is not possible through natural farming. Market is not there because the prices are higher. Prices of the agriculture commodities produced in natural farming are higher. Supply is limited supply, because everybody is not practicing natural farming. Prices are higher and adversely affect demand, and especially poor people are not in a position to make use of natural farming. That is one of the very important things which is necessary to be taken into account. त्यानंतर मी तुम्हाला नैसर्गिक शेतीच्या संदर्भातले काही महत्त्वाचे मुद्दे, काही महत्त्वाच्या गोष्टी या तुमच्या पुढे तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक शेती म्हणजे काय, तर निसर्गाने दिलेली आदानं, निसर्गाने दिलेले घटक, निसर्गाने दिलेली संसाधनं आपण शेतीसाठी वापरणं, शेतीमध्ये पिकं घेण्यासाठी, उत्पादन घेण्यासाठी वापरणं, यालाच आपण नैसर्गिक शेती असं म्हणतो. मग बी बियाणं असतील, खतं असतील, जंतुनाशक असतील, जी नैसर्गिकरित्या आपल्याला मिळतात, ती नैसर्गिकरित्या मिळणारीच आपण जेव्हा वापरत जातो, जेव्हा आपण वापरतो, तेव्हा त्याला आपण नैसर्गिक शेती असं आपण म्हणतो. आता या नैसर्गिक शेतीची गरज काय, तर हरित क्रांती झाली आपल्या देशामध्ये, पण त्याचा परिणाम शेतीवरती विपरीत झाला. शारपट जमिनीचा प्रश्न, दलदली जमिनीचा प्रश्न, वाळवंटीकरणाचा प्रश्न, आणि विशेष म्हणजे हे जे विषारी घटक आहेत, ते विषारी घटक या शेती उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला आढळायला लागलेले आहेत, आणि त्याचा मानवाच्या आणि सजीवाच्या आरोग्यावरती प्रतिकूल परिणाम होतोय. तो टाळण्यासाठी आपल्याला नैसर्गिक शेती आवश्यक आहे. शेत जमिनीची जी आरोग्य आहे, ते शेत जमिनीचं आरोग्य बिघडलेलं आहे. दलदली जमीन, वाळवंटीकरण, शारपट जमीन, हे प्रश्न निर्माण झाले, आणि हे चांगल्या जमिनीच्या आरोग्याचं लक्षण नाही असं आपल्याला म्हणता येईल. आपण सातत्यानं व्यापारी शेती, कमर्शियल विकण्यासाठी आपण सातत्यानं उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करायला लागलोय, आणि त्यातून शेतीचं आरोग्य, शेतीची गुणवत्ता, दर्जा हे सातत्यानं ढासळत चालल्याचं चित्र आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून आपल्याला
नैसर्गिक शेती महत्वाची आवश्यक असतात. ते वैशिष्ट्य काय नैसर्गिक शेतीची? शून्य अंदाजपत्रक, म्हणजे खर्च करायची गरज नाही. जे काही संसाधनं, जे काही आदानं, जे काही घटक नैसर्गिकरित्या फुकट मिळतात आपल्याला, तेच आपण त्यामध्ये वापरण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे शून्य अंदाजपत्रक, शून्य खर्च शेती असं आपण म्हणू. आता ती जी नैसर्गिक बी बियाणं आहे, ती नैसर्गिक बी बियाणं त्यांचं संरक्षण संवर्धन करण्यासाठी आपण काय करू शकतो? बीजामृत. बीजामृत म्हणजे काय? तर पाणी, आपली जी देशी गाय आहे तिचं तिचं शेण, तिचं मलमूत्र, माती आणि चुना याचं मिश्रण म्हणजे बीजामृत. आणि ते जर आपण या बियांना लावलं तर त्यामधून त्या बियांचं संरक्षण होतं आणि आपल्याला दीर्घकाळामध्ये ते टिकवता येतं. आता जमिनीची जी सुपीकता आहे, ती जमिनीची सुपीकता, जमिनीच्या सुपीकतेवरती प्रक्रिया करण्यासाठी आपल्याला जीवामृत वापरता येतं. आणि जीवामृत मध्ये काय? पाणी, देशी गाईचं शेण, देशी गाईचं मलमूत्र, त्यानंतर गुळ आणि कुठल्याही कडधान्याचं पीक आणि माती यांचं मिश्रण केलं तर जीवामृत आपल्याला मिळतं. आणि ते जीवामृत काय करतं की जे जे शेतीची माती आहे त्या मातीचं आरोग्य हे टिकवण्यासाठी, सुधारण्यासाठी, वाढवण्यासाठी ते मदत करतं. जमिनीची सुपीकता वाढवता येते, ज्याला आपण मल्चिंग असं म्हणतो. की जमिनीतली माती मल्चिंग केली, त्याच्यावरती काही प्रक्रिया केली जैविक उपक्रमामधून, तर आपल्याला ही जमिनीची सुपीकता टिकवता येते, वाढवता येते. जमिनीतलं जे पाण्याचं प्रमाण आहे ते प्रमाण, त्याला आपण आर्द्रता असं म्हणतो, आर्द्रता वाढवता येते आणि पाणी कमी लागतं आणि त्यामधून सुद्धा जमिनीची सुपीकता वाढते. आता यामध्ये येणारी जी पिकं आहेत त्याचं संरक्षण आपल्याला करता येतं. फंगीसाइड्स आपण त्यातून तयार करू शकतो, बुरशीनाशक. यामध्ये काय करायचं की आपल्याला ताक घ्यायचं, पाणी घ्यायचं, याचं मिश्रण करायचं, किंवा देशी गाईचं दूध घ्यायचं, मिरी पावडर घ्यायची, आणि यातून आपल्याला हे बुरशीनाशक तयार करता येतं. त्याचबरोबर लिंबाची पानं, त्याची पावडर केली लिंबाच्या पानाची आणि पाणी मिसळलं तर त्यातून आपल्याला एक कीटकनाशक तयार करता येतं. त्याचबरोबर देशी गाईचं शेण, मलमूत्र आणि लिंबाची पानं आणि पाणी हे जर मिक्स केलं तर त्यामधून आपल्याला एक कीटकनाशक तयार करता येतं. हे आपल्याला यातून करणं शक्य आहे. या नैसर्गिक शेतीचं वैशिष्ट्य असं की मिश्र पिकं घेतली जातात. कडधान्य, त्यानंतर तृणधान्य, भाजीपाला, फळफळावळ, नगदी पिकं असं मिश्रित घेतलं जातं, मिक्स घेतलं जातं. आणि यामध्ये रोटेशन असतं की बाबा 2 वर्षानं ही पिकं बदलायची, आदला बदल ज्याला आपण म्हणूया. ऊसाचं पीक आपण 2-3 वर्षांच घ्यायचं, अशा पद्धतीनं आदला बदल आपण करतो. अशी काही वैशिष्ट्य आपल्याला नैसर्गिक शेतीची हे आपल्याला सांगता येतात. आता नैसर्गिक शेतीचे फायदे काय? तर शून्य खर्च काय नाही, नैसर्गिकरित्या मिळणारी आदानं साधनं आपण वापरू शकतो. उत्पादन मध्ये काही नष्ट होत नाही किंवा नुकसान होत नाही. नैसर्गिक शेतीतून जे शेतमालाचं उत्पादन आपण करतो त्याची पोषक मूल्य अधिक असतं, ते अधिक पोषक असतं. उत्पादन वाढतं, उत्पन्न वाढतं, बचत वाढते, कर्ज काढण्याची गरज नाही, सजीवाचं आणि मानवाचं आरोग्य चांगलं राहतं, आजार पडण्याची शक्यता नाही. आणि सगळे जे स्थानिक संसाधन आहे, स्थानिक घटक आहे, त्याचाच वापर आपण करतो की जे नैसर्गिकरित्या आपल्याला मिळतात. असे अनेक फायदे, अनेक लाभ हे आपल्याला नैसर्गिक शेतीचे लाभ किंवा फायदे म्हणून सांगता येतील. मात्र त्याचबरोबर नैसर्गिक शेतीचे दोष किंवा मर्यादा पण आपण विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. की फार दीर्घकालीन वेळखाऊ प्रक्रिया, याला फार वेळ लागतो, खर्चिक आहे. तुम्ही जर शेणखताच्या किमती बघितल्या तुमच्या लक्षात येईल, शेणखत मिळत नाही आणि शेणखताच्या किमती फार आहेत, अतिरिक्त आहेत. त्यामुळे काय होतं, खर्च वाढतो, लोकांना ज्ञान नाही, जाणीव जागृती नाही. त्यामुळं नैसर्गिकरित्या जे शेतमालाचं उत्पादन त्याच्या किमती जास्त आहेत, उत्पादकता आणि उत्पादन कमी आहे, बाजारपेठ नाही कारण किमती जास्त आहेत, पुरवठा मर्यादित आहे. काहीच लोक नैसर्गिक शेतीचा वापर करतात आणि गरिबांना ह्या नैसर्गिक शेतीमध्ये उत्पादित झालेले जे शेतमालाचं उत्पादन आहे त्याचा वापर करणं हे आर्थिक दृष्ट्या त्यांना परवडणारं नाही किंवा ते त्यांना शक्य नाही. अशाही प्रकारचा एक महत्वाचा फायदा, महत्वाची मर्यादा, महत्वाची उणीव ही आपल्याला या नैसर्गिक शेतीमध्ये सांगता येते किंवा ती विचारामध्ये घेणं आवश्यक ठरतं, असं आपल्याला म्हणता येईल.
आता ही जी नैसर्गिक शेती आहे, हे नैसर्गिक शेतीच्या संदर्भातले हे सगळे घटक हे आपल्याला या अनुषंगानं विचारामध्ये घ्यावे लागतात. यामध्ये नैसर्गिक शेती म्हणजे काय, त्याची गरज किंवा महत्व काय, त्याची वैशिष्ट्य काय, त्याचे गुण किंवा फायदे काय, आणि त्याची तोटे काय आणि दोष काय, या दृष्टीनं हे आपल्याला त्या अनुषंगानं विचारामध्ये घेणं आवश्यक असतं, अपेक्षित असतं, असं आपण म्हणूया. लक्षात आलं तुमच्या? नैसर्गिक शेती, नॅचरल फार्मिंग तुमच्या लक्षात आलं? कोणीतर प्रतिसाद द्या, कोणीतर मेसेज पाठवा, कोणीतर मेसेज पाठवा. ओके ओके, ठीक आहे. देन आय एम मूव्हिंग ऑन. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट aspect is large sized dams and its impact on the environment. Now all of us know, to provide irrigation facilities we construct dams, and these dams are of three categories: small, medium and large sized dams. Of these, large sized dams are very much harmful for the environment. Those very adversely affect the environment, and how that affects, that requires to be studied, that requires to be taken into account, so that the adverse impact of the large sized dams on the environment is to be taken into account, is to be taken into consideration. First of all, what is large sized dams? Dams with a project of cultivable area more than 10,000 hectares is major or large size dams. That is, the irrigation capacity is 10,000 hectares. Such dams are known as major dams or large sized dams. Now, how that affects environment, ecological effects, effects on ecology: loss of forest, extinction, loss of species, siltation, displacement of people, people have to leave that place, loss of agriculture land, land goes into the dam, then loss of habitat center, deforestation takes place, land is that is disturbed, that takes place, loss of ecosystem, pond can be there, then forest can be there, that is lost, nutrient transport, that is the nutrient value of the land is transport from one place to another, it is because of large size dams. Physical and biological effects: natural flow of river changes, structure of water body changes, it becomes very large and big. High reservoir of water, that can result in earthquake, that can result in landslides. Volcanoes can be experienced, it can contribute or help to climate change. Waterborne diseases, people, living things, animals, trees, plants, those can suffer from. Then what are remedies? Remedies are, we can use for small sized dams or medium sized dams. We should have a policy of rehabilitation of people. Rehabilitation of people should be, priority should be given first. Then care of biodiversity preservation, conservation, protection is very much necessary. Frequent surveys are necessary to be carried out. How it is affecting, how dams are affecting, how people are affecting, how villages are affecting, how living things are affecting, how forest is affecting, that is necessary. And the location, the locality of dam should be proper. That should be selected properly, and that can help us in reducing, controlling adverse impact of large sized dams on the environment. आपण आधुनिक शेतीमध्ये हे बघण्याचा प्रयत्न केला की जलसिंचन सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावरती वापर करण्याचा प्रयत्न हा आपण करत असतो, आणि मग ह्या जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी आपण धरणं बांधतो. या धरणांचं सर्वसाधारणपणे 3 प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केलं जातं: लहान आकाराची धरणं, मध्यम आकाराची धरणं आणि मोठ्या आकाराची धरणं. यातली जी मोठ्या आकाराची धरणं आहेत ती फार पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक आहेत, ती फार पर्यावरणावरती प्रतिकूल परिणाम करणारे आहेत, आणि त्यामुळं आपल्याला ती प्रतिकूल पर्यावरणावरती परिणाम करत असल्यामुळं त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला पर्यावरणाच्या संदर्भामध्ये आपल्याला दक्षता घेणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मोठ्या आकाराची धरणं आणि त्याचा पर्यावरणावरती काय परिणाम होतो तो परिणाम विचारामध्ये घेणं हे अपेक्षित आहे. आता मोठ्या आकाराची धरणं म्हणजे काय?
की ज्या धरणांची सिंचन क्षमता 10,000 हेक्टर जमीन एवढी आहे, 10,000 हेक्टर जमीन जलसिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणारी धरणं म्हणजे मोठ्या आकाराची धरणं असं आपल्याला म्हणता येईल. त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो पर्यावरणावरती मोठ्या आकाराच्या धरणांचा? तर परिस्थितिकीवरती परिणाम होतो. यामध्ये निर्वनीकरण होतं, यामध्ये ज्या दुर्मिळ प्रजाती आहेत पक्ष्याच्या, प्राण्याच्या, सूक्ष्मजीवाच्या त्या नष्ट होतात. गाळ मोठ्या प्रमाणात साचतो, सिल्टेशन आपण म्हणतो. लोकांचं विस्थापन होतं, लोकांना ती गावं घरं ती ठिकाणं सोडून जावी लागतात. शेतीचं उत्पादन, शेती जाती त्या धरणामध्ये त्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे, त्यामुळे शेतीचं नुकसान होतं. प्राणी पक्षी वनस्पती यांची जी निवाराची ठिकाण आहेत, जंगल असेल, पाणी असेल, तलाव असेल, विहीर असेल, ती नष्ट होतात. त्यानंतर हे ज्या परिसंस्था आहेत, नदी, तलाव, जंगल, हे नष्ट होऊ शकतात. आणि जमिनीतली जी पोषक द्रव्य आहेत ती पोषक द्रव्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहत जातात, कारण पाण्याचा प्रवाह, पाण्याची ताकद खूप मोठी असते असं दिसतं. भौतिक आणि जैविक परिणाम सुद्धा या मोठ्या आकारावर धरणाचे आपल्याला दिसतात. पाण्याचा जो नैसर्गिक प्रवाह तो बदलतो. नदीचं जे आकारमान आहे, नदीचं आकारमान भव्य अवाढव्य होतं, समुद्रासारखं, समुद्राच्या खाडीसारखं होतं. पाणी मोठ्या प्रमाणात तिथे साठवून ठेवलं जातं. मोठी धरणं असतात ती, तिथं याचा धोका असतो भूकंपाचा. तुम्ही जर कोयना धरण बघितलं, कराड परिसरातले काही विद्यार्थी आहेत आपल्यामध्ये, तर त्यांच्या लक्षात येत असेल की फार मोठ्या प्रमाणात कोयना नगरचं ते धरण आहे, तिथं दरवर्षी, आता परवाच भूकंपाचा धक्का अनुभवास आला, असे सातत्यानं भूकंपाचे धक्के या मोठ्या आकाराच्या धरण क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने दिसतात. लँडस्लाइड, जमीन कोसळते, जमीन कोसळायला लागते. व्होल्कॅनोचा प्रश्न निर्माण होतो, ज्वालामुखी, आणि ज्वालामुखीचे फार प्रतिकूल परिणाम आपल्याला दिसतात. हवामान बदल यासारखा परिणाम, जलजन्य आजार यासारखा परिणाम आपल्याला दिसतो. मग उपाय काय करायचा? तर आपण छोट्या आकाराची किंवा मध्यम आकाराची धरणं आपण बांधावी, त्याचा वापर करावा. लोकांच्या पुनर्वसनाचं धोरण आपण निश्चित करायला पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी करायला पाहिजे. मगच आपल्याला अशा प्रकारचे धोरणं बांधणं योग्य होईल. जी जैवविविधता आहे, प्राणी, वनस्पती, सूक्ष्मजीव, पक्षी, यांचं संरक्षण संवर्धनासाठीचा उपाय किंवा धोरण आपण करायला पाहिजे, उपाययोजना राबवायला पाहिजे, सर्वेक्षण करायला पाहिजे. व धरणाचा परिणाम काय, शेतीवरती काय व्हायला, जंगलावरती काय व्हायला, लोकांवरती काय व्हायला, गावांवरती काय व्हायला लागलेलं आहे, की त्याचं सर्वेक्षण सातत्यानं करायला पाहिजे. आणि धरणाचं योग्य ठिकाण आपण धरणाचं निवडायला पाहिजे, की जेणेकरून हा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, जेणेकरून हे जे काही परिणाम मी तुम्हाला सांगितले ते होणार नाहीत. अशा प्रकारचा दक्षता, अशा प्रकारच्या उपाययोजना ह्या आपल्याला या अनुषंगानं करायला पाहिजे. तुमच्या लक्षात आलं मोठ्या आकाराची धरणं म्हणजे काय, त्याचे परिणाम कोणते आणि त्याच्या नियंत्रणाचे उपाय कोणते, हे काही मी तुमच्या पुढे सांगण्याचा प्रयत्न केला. कोणीतरी रिस्पॉन्स द्या. लक्षात येतं, व्यवस्थित समजतं, व्यवस्थित ऐकायला येतं, स्लाइड व्यवस्थित दिसते तुम्हाला? कोणीतरी मेसेज द्या. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू. त्यानंतर आय एम मूव्हिंग ऑन. one of the very important topics that is forest depletion. What is this forest depletion? This forest depletion that I want to discuss before you so far as this unit is concerned. Forest depletion means decreasing area under forest. We call it as a deforestation. Now, why this deforestation takes place? Laws are not implemented properly. Bushfires take place in the forest. Agriculture cultivation that is carried out in the forest. Mining activities, bauxite is there, iron is there, coal is there, mining activities are carried out. Overgrazing of the animals are grazed in the forest, and that results in forest depletion. Natural calamities, flood can be there, cyclone can be there, earthquake can be there, volcanoes can be, landslide can be there. That adversely affects industrial development, that adversely affects depletion of or it increases forest depletion. Infrastructure, roads are there, telecommunication is there, then construction of
dams are there, that can help us contribute to forest depletion. Then community development, community is not participating, and consequently forest depletion takes place. Now, when forest depletion takes place, what are its effects? Its effects are biological and ecological effects. That is plant reduction, that is plant decrease, biomass decrease. Biodiversity loss, loss of biodiversity, biodiversity decreases. Rare species are destroyed. Rare species are destroyed. Medicinal plants, those are lost. Habitat centers, land is there, forest is there, river is there, lake is there, these are lost. Food chain is lost. Food chain is lost because of forest depletion. Ecosystem stability is adversely affected. River ecosystem, water ecosystem, land ecosystem, well ecosystem, that is adversely affected. Other effects are soil quality, nutrient value of the soil decreases. Soil erosion takes place. Fertile soil is eroded. It decreases. Its level is decreased. Siltation takes place. More siltation takes place. Floods, their adverse effects are very higher and greater. Desertification takes place. Aridity of land takes place. Global warming can take place. Climate change takes place. Extreme climate, extreme heat, extreme rainfall, extreme cold, that can be experienced. These are some of the effects of what we call it as a deforestation or desertification or deforestation, that we can say forest depletion. Then what are remedies? What are measures? Measures are significance of social forestry. That is to control adverse effects of deforestation and depletion in forest. One of the very important measures which is suggested, that is known as social forestry. What is this social forestry? That is forestation by the society. When society participates in forestation, afforestation, plantation, conservation, protection of trees, it is called as social forestry. It is called as social forestry. What is significance? Social forestry decreases temperature because plants, trees have an ability to control, to absorb carbon dioxide and to discharge oxygen, and that decreases temperature. Ultraviolet rays are controlled from the sun reaching to the earth. Global warming is restricted. Water cycle is monitored and regulated. Fertility of soil, quality of soil is protected. Then pollution is reduced. Air pollution, water pollution, land pollution, that is controlled. Habitat centers of living things, plants, trees, animals, that is protected. Land can be there, forest can be there, water bodies can be there. Then development of forest-based industries. Whatever products or raw materials which are supplied by the forest, those can be used for undertaking production or by processing. We can develop a forest-based industries. The paper industry can be there. Horticulture industry can be there. Their growth can be take place. Tribal community, tribal people, their development takes place. Their progress is possible. It is because of forestry. That is also very important so far as the forestry is concerned, or afforestation or social forestry is to be taken into account. Then we can go for this environmental protection because of social forestry, preservation, conservation, protection of the environment takes place. And consequently, that helps us in environmental preservation, conservation. Then people involved in the social forestry because it is society's program, it is people's program. And therefore, that can help us in controlling what we call it as a protection, preservation, conservation through social forestry. Social movement, it takes a form of social movement, and thereby that helps us in decreasing adverse effects of forest depletion
डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम दी सोसायटी अँड एन्व्हायरमेंट. मी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की जंगल व्याप्त क्षेत्र हे फार मोठ्या प्रमाणावरती कमी होत असल्याचं आपल्याला दिसतं. आता हे जे जंगल व्याप्त क्षेत्र आहे, ज्याला आपण निर्वनीकरण म्हणूया किंवा जंगलाचा ऱ्हास असं म्हणूया, वनांचा ऱ्हास असं म्हणूया, ते फार मोठ्या प्रमाणावरती कमी होत असल्याचं चित्र आपल्याला यामध्ये दिसतं. हे कशामुळे व्हायला लागलेलं आहे? निर्वनीकरण, जंगल व्याप्त क्षेत्र कशामुळे ते कमी व्हायला लागलेलं आहे? ते कमी झालं तर त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, आणि हे परिणाम, प्रतिकूल परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी आपल्याला हे निर्वनीकरण कसं आपल्याला कमी करता येईल, आणि त्यासाठी सामाजिक वनीकरण कसं आपल्याला उपयोगी ठरू शकेल, ही काही महत्वाचे मुद्दे या संदर्भामध्ये तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न मी करत होतो. आता पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे निर्वनीकरण किंवा जंगलाचा ऱ्हास म्हणजे काय, तर जंगल व्याप्त क्षेत्र कमी करणं किंवा जंगलाची तोड करणं, जंगल तोड करणं, याला आपण निर्वनीकरण किंवा जंगलांचा ऱ्हास, वनव्याप्त क्षेत्राचा ऱ्हास असं आपल्याला म्हणता येतं. त्याची कारणं काय की अनेक कायदे आहेत, पण त्या कायद्यांची अंमलबजावणी आपण करत नाही. जंगलामध्ये आग लागते, त्या जंगलाच्या आगीमुळं तशा प्रकारचा जंगल व्याप्त क्षेत्र कमी होतं. आपण शेती करतो, जंगल तोडतो आणि शेतीमधून आपण शेतमाल, शेत पिकाचं उत्पादन घेतो, त्यातून निर्वनीकरण, जंगलाचं वनव्याप्त क्षेत्र कमी होतं. खाण उद्योग, कोळसा असेल, बॉक्साईट असेल, लोखंड पोलाद असेल, या खाण उद्योगामुळं, खाण कर्मामुळे सुद्धा हे मोठ्या प्रमाणावरती निर्वनीकरण, जंगल व्याप्त क्षेत्र कमी होण्यासाठी मदत होते. जनावरांना सोडून देणं, चरण्यासाठी जनावरांना आपण सोडून देतो तेव्हा सुद्धा जंगल व्याप्त क्षेत्र कमी होत. नैसर्गिक आपत्ती, महापूर आला, दुष्काळ आला, चक्रीवादळ आलं, भूकंप झाला, ज्वालामुखी आला, तर त्यामधून सुद्धा हे नैसर्गिक संकटांमुळे निर्वनीकरण होण्यास मदत होते. लँडस्लाइड म्हणजे जमीन कोसळणे, यामुळे सुद्धा असं होतं. औद्योगिक विकास, आपण उद्योगधंदे चालू केले तर या उद्योगधंद्याच्या विकासाचा परिणाम म्हणून सुद्धा अशा प्रकारचं निर्वनीकरण होतं. पायाभूत सुविधा, रस्ते असतील, दळणवळण असेल, वाहतूक सुविधा असतील, याच्या विकासातून सुद्धा अशा प्रकारचं हे निर्वनीकरण होतं. लोकांचा सहभाग नसल्यामुळं, लोकांनी लक्ष न दिल्यामुळे सुद्धा अशा प्रकारचं निर्वनीकरण होऊ शकतं. याचे परिणाम काय होऊ शकतात? यामध्ये जैविक आणि पारिस्थितिकीय परिणाम होतात. वनस्पती कमी होते, जैवविविधता कमी होते, दुर्मिळ प्रजाती नष्ट होतात, औषधी वनस्पती नष्ट होतात, त्यांचे निवारा जो आहे सजीवांचा, तो निवारा कमी होतो, नष्ट होतो. यामध्ये पशु पक्षी, सूक्ष्मजीव, वनस्पती यांचा निवारा नष्ट होतो. अन्न साखळी ही नष्ट होते, अन्न साखळी तोडते. पर्यावरण परिसंस्था याचं स्थैर्य नष्ट होतं, अस्थैर्य होतात. असे काही प्रतिकूल परिणाम दिसतात. इतर परिणामांमध्ये जमिनीची सुपीकता कमी होते, जमिनीची धूप होते, गाळाचं प्रमाण वाढतं, महापुराचा धोका निर्माण होतो, वाळवंटीकरण होतं, जागतिक तापमान वाढ होते. त्याचबरोबर हवामान बदलासारखा प्रश्न निर्माण होतो. एकदम टोकाचं वातावरण, हवामान आपल्याला दिसतं. आता मग हे जे सगळं आहे, हे सगळं करत असताना मग आपल्या पुढे असा प्रश्न निर्माण होतो की मग याच्यावरती उपाय काय? तर याच्यावरचा उपाय आहे तो सामाजिक वनीकरण, ज्याला आपण सोशल फॉरेस्ट्री असं म्हणतो. आता सामाजिक वनीकरण म्हणजे काय, तर समाजानं वनव्याप्त क्षेत्र वाढवणं किंवा समाजातल्या सगळ्या लोकांनी वनीकरण घडवून आणणं, वनव्याप्त क्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न करणं, वनीकरण, संरक्षण, संवर्धन करणं म्हणजे सामाजिक वनीकरण असं आपल्याला म्हणता येईल. त्याचा फायदा काय होतो, तर तापमान कमी करण्यासाठी मदत होते. तुम्हाला माहित आहे की झाडांमध्ये, जंगलांमध्ये कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेणं आणि प्राणवायू सोडून देण्याचा गुण आहे. आणि कार्बन डायऑक्साईडमुळं तापमान वाढत जातं, ऑक्सिजनमुळे तापमान कमी होतं, आणि म्हणून तापमान कमी करण्यासाठी आपल्याला हे जंगल व्याप्त क्षेत्र किंवा ही झाडं फार उपयोगी आहेत. सूर्यापासून येणारी जी किरणोत्सर्गी किरण आहे त्यांना थोपवून ठेवण्याचं काम ही वनं, ही जंगलं करतात आणि महत्वाचं काम ते करतात. जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित होते, कारण हवामान
तर तापमान कमी झालं तर हवामान बदल कमी होऊ शकतो आणि जागतिक तापमान वाढीचं नियंत्रण. जलचक्र म्हणजे वाफ होणं, थंड हवा होणं, पाऊस पडणं, या सगळ्या गोष्टी नैसर्गिकरित्या आपोआप घडू शकतात जर आपलं वनव्याप्त क्षेत्र अधिक असेल. तुम्हाला लक्षात येतं का बघा, जिथं वनव्याप्त क्षेत्र अधिक आहे तिथं पाऊस भरपूर पडतो, पावसाचा तुटवडा, पाण्याचा तुटवडा होत नाही आणि म्हणून आपल्याला हे सामाजिक वनीकरण करणं आवश्यक आहे. जमिनीची सुपीकता आपल्याला संरक्षित करता येते, गुणवत्ता दर्जा हा आपल्याला टिकून ठेवता येतो, त्यासाठी त्याचा वापर होतो. आणि त्याचबरोबर प्रदूषण कमी करता येतं, पाणी प्रदूषण, जल प्रदूषण, जमिनीचं प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण हे आपल्याला त्यामुळे नियंत्रित होतं. जंगलावरती आधारित, जंगलातून जो काही कच्चा माल आपल्याला मिळतो त्या जंगलातून मिळणाऱ्या कच्चा माल याच्यावरती आधारित आपल्याला काही उद्योग व्यवसाय चालू करता येतात. फळ प्रक्रिया उद्योग किंवा कागद उद्योग किंवा अजून काय उद्योग, हे उद्योग आपल्याला त्यावरती आधारित चालू करता येतात. जंगलामध्ये राहणारे हे जे आदिवासी लोक आहेत, वनवासी लोक आहेत, त्यांची प्रगती, त्यांचा विकास होऊ शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन हे आपल्याला करता येतं. आणि हे सगळं करत असताना हवेचं नियंत्रण, पाणी प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण, जमिनीचा ऱ्हास नियंत्रण हे करता येतं आणि पर्यावरणाचा दर्जा, गुणवत्ता वाढवता येते. हे सगळं करत असताना लोकांचा सहभाग हा वाढत जातो, लोक सगळे सहभागी होतात. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला एक सामाजिक चळवळीचं स्वरूप हे त्याला प्राप्त होतं, असे एक आपल्याला या अनुषंगानं लक्षात येतं. म्हणजे आपल्याला हे जे सामाजिक वनीकरण आहे, हे सामाजिक वनीकरण या निर्वनीकरणावरचा एक महत्वाचा उपाय म्हणून आपल्याला या अनुषंगानं त्याचा विचार करणं आवश्यक आहे, असं आपल्याला म्हणता येतं. Thus today I tried to discuss before you environmental problems of agriculture development. I started with what are the environmental problems of agriculture development, then technological change in agriculture and its impact on environment, that is excessive use of water and how that affects agriculture, how that contributes or creates environmental problems. When we make use of excessive use of insecticides, pesticides, fertilizers, how that affects environment and environmental problems are created. Then I tried to discuss before you how the large sized dams, those affect environment and how those to be recovered or those can be controlled. That also tried to place before you. What is natural farming, what are the features of natural farming, what are the remedies on the natural farming, what are the merits and demerits, that I tried to discuss before you. Then what is deforestation, depletion of forest, and how social forestry is helpful for us in controlling all those effects of deforestation and increasing area under forest. या काही महत्वाच्या गोष्टी या मी तुमच्या पुढे सांगण्याचा प्रयत्न केला. आज आपण आपलं जे प्रकरण तिसरं होतं ते खूप महत्वाचं प्रकरण, त्यावरती मी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत होतो. यामध्ये प्रामुख्यानं शेती विकासातून कोणत्या पर्यावरणीय समस्या, प्रश्न निर्माण होतात हे मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. मग यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला असं लक्षात येतं की शेती विकासातून निर्माण होणारे पर्यावरणीय प्रश्न कोणते आणि त्यावरच्या उपाययोजना कोणत्या. त्यानंतर शेतीमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर, तांत्रिक बदल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्या कोणत्या, म्हणजे पाण्याच्या किंवा जलसिंचन सुविधांचा अतिरिक्त वापर केल्यामुळे कोणते पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण होतात, त्याचे परिणाम काय आणि त्याचे नियंत्रणाचे उपाय कोणते हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा, कीटकनाशकांचा अतिरिक्त वापर केल्यामुळे त्याचे प्रतिकूल परिणाम काय होतात, कोणते पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण होतात आणि त्याच्या नियंत्रणाच्या उपाययोजना कोणत्या, या काही गोष्टी या तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. आणि त्याबरोबरच आपल्याला मोठ्या आकाराची धरणं म्हणजे काय, या मोठ्या आकाराच्या धरणाचे काय परिणाम होऊ शकतात, त्याचा अर्थ काय नेमका, त्याचे नियंत्रण कसं करायचं, उपाययोजना कोणत्या, या काही गोष्टी या सुद्धा तुम्हाला मी सांगत होतो. त्यानंतर जंगल व्याप्त क्षेत्र कमी होणं, वनक्षेत्र कमी होणं, निर्वनीकरण म्हणजे काय, त्याची कारणं काय, त्याचे परिणाम काय, हे तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे जंगल व्याप्त क्षेत्र निर्वनीकरण हे वाढवण्यासाठी आपल्याला काय प्रयत्न करायला पाहिजे, कोणत्या दिशेनं आपण सामाजिक वनीकरण करायला पाहिजे.
आणि हे सामाजिक वनीकरण आपल्याला कसं फायदेशीर ठरतं, कसं उपयुक्त ठरतं, या काही महत्वाच्या गोष्टी या प्रकरण 3 मध्ये आपल्याला विचारामध्ये घेणं आवश्यक होतं. महत्वाची सूचना म्हणजे ज्याने अजून असाइनमेंट पाठवलेल्या नाहीत त्याने असाइनमेंट मोडल आणि व्हॉट्सअप दोन्हीला पाठवा. आणि त्याचबरोबर त्याचबरोबर आपल्याला प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्ही लवकरात लवकर पाठवण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे आपल्याला आता तुमची परीक्षा पण शेड्यूल झालेली आहे, तर ते तुम्हाला अधिक चांगलं होईल. आता बोला तुम्ही, मी मोबाईलवर जॉईन झालोय कारण लाईट गेलेली आहे. सचिन कोणतर बोला, व्यवस्थित ऐकायला येत होतं? बोला हो आता सर, कोणतरी. येत होतं. हा, तर हे प्रकरण, हे जे प्रकरण आहे ते महत्वाचं होतं आणि त्या दृष्टीनं तुम्ही हे सगळं, आता मी 4ही प्रकरणं शिकवली, 4ही प्रकरणं मी तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं नोट्स दिलेल्या आहेत. आता तुम्ही एवढंच करा की लवकरात लवकर प्रोजेक्टचा विषय निश्चित करा आणि प्रोजेक्टचा विषय निश्चित करून मला कच्चं पाठवून द्या, मी तपासून देतो, फायनल करायचं आपल्याला. आणि दुसरं जे असाइनमेंट्स आहेत त्या 4 टेस्ट त्या पाठवून द्या. व्हॉट्सअपवरून पाठवा आणि कोणाच्या तर मदतीनं तुम्हाला अडचण येत असेल तर Moodleवरती पण पाठवा आणि ते लवकरात लवकर पाठवून द्या. वेळ फार लावू नका कारण आता तुमची युनिव्हर्सिटीची परीक्षा आता ही तुमची सुरू होते, तर लवकरात लवकर ते पाठवा म्हणजे हे होऊ शकेल. आता व्यवस्थित सगळं येत होतं ऐकायला, व्यवस्थित समजत होतं? हो सर. व्यवस्थित ऐकायला येत होतं, समजत होतं व्यवस्थित? येत होतं व्यवस्थित ऐकायला? हो सर. आता तू स्क्रीनशॉट काढा आणि दोघा ठिकाणी मला पाठवून द्या. स्क्रीनशॉट काढलेत काढून मला सर. पाठवून द्या मला. आज आपण इथं थांबू. हा. तुम्हाला काय अडचण आली तर मला व्हॉट्सअपला मेसेज करा, ईमेल करा किंवा गरज वाटली तर मला फोन पण करा. चांगली तयारी करा, जास्तीत जास्त मार्क पाठवा. इंटरनल असेसमेंट तेवढं लवकरात लवकर पाठवून द्या. आज आपण थांबूया इथं. हो सर. चालेल.